Good morning, children. So today we are going to see the second part in the organization of life. So organization of life part 2. In this lesson we are going to see about eye, lungs, etc. The eye is photoreceptor, because with the help of the light only our eye is able to see the object. So it is called photoreceptor. It is sensitive to light and detect the images. So it is called photoreceptor. It is important sensory organs in the human body, mainly responsible for vision, differentiation of color. Vision என்ன எல்லாத்தையும் பார்க்கிறதுக்கும் color differentiate பண்றதுக்கும் நமக்கு responsible இருக்கு. So it maintaining the biological clock of the human body. So what is biological clock? So if you continuously or daily you used to go at bed 10 o'clock means automatically you'll get sleep. You'll feel sleepy. So the eye started to close. So that is the clock. And then when all the time you used to get up earlier or 5:30 or 4:30, that time automatically you will be get up from sleep. So during that time where eye started to open, so that is called get up. Okay, so like that the biological clock was maintained by eye in human body. External structure of an eye. So there are the white part of your eye. So உங்களுக்கு தெரியுதா, கண்ணில் வந்து இப்போ கண்ணாடியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா white part of eye இருக்குல்ல, that is called sclera. It is a tough and thick white sheath. Tough and thick white sheath. So white of the eye அப்படின்னு சொல்லுவோம். Conjunctiva next. Conjunctiva. It is a thin transparent membrane spread over the sclera. ஸ்க்ளெராக்கு மேலே ஒரு transparent membrane இருக்கு, அதுக்கு பேர் தான் conjunctiva. So what is the role of conjunctiva? Keep the eye moist and clear by secreting mucus and tears. கண்ணில் ஏதாவது ஒன்று பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ணீர் வர ஆரம்பிக்கும் with the help of conjunctiva. So it keep the eye always wet or moist. Okay. Then cornea. So this is the transparent layer of membrane present above center part of the sclera. So sclera வந்து tough white membrane இருந்தாலும் light அது வழியாக தான் enter ஆகணும் இல்லையா? So அதனால front part of the sclera is called cornea. நம்ம வந்து black கருவிழி அப்படின்னு சொல்லுவோம், கருப்பா தெரியுதா, அதுதான் வந்து transparent membrane of sclera. So through that it refract the light. உள்ள வர லைட்டை என்டர் பண்றதுக்காக அது டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கு. that is called cornea. Iris, pigmented layer of tissue. So நீங்க வந்து கண்ணாடியில போய் பார்த்தீங்கன்னா, இல்லாட்டி அடுத்தவங்களுடைய கண்ணை டார்ச் வச்சு அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி உள்ளுக்குள்ள ஒன்று அப்படி சுருங்குற மாதிரி தெரியும் அந்த கருவிழிக்குள்ள. that is called iris. It was black pigmented layer. அதனால உங்களுக்கு அந்த கார்னியாவுக்கு பின்னாடி இந்த black pigmented layer இருக்கிறதுனால தான் அது கருவிழியா உங்களுக்கு தெரியுது. It control the size of the pupil. இந்த ஐரிஷுக்கு நடுவுல தான் ஒரு ஹோல் இருக்கு, அது வழியா தான் லைட் என்டர் பண்ணணும். அந்த சைஸ் ஆஃப் த pupilனா அந்த ஓப்பனிங் ஆஃப் த ஐயை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக தான் இந்த ஐரிஷ் இருக்கு. It regulate the amount of light to entering it. That is called iris. Pupil. So it is the small opening located at the middle of the iris. Allow the light to come in. Opening இருந்தால் தான் light அது வழியா என்ன பண்ண முடியும். Now internal structure of an eye. Lens. It's a transparent biconvex made up of protein. Lensனா உங்களுக்கு தெரியும் children, ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோமா last year lensலாம் பார்த்துருக்கோம்ல, படிச்சோம்ல. So lens is a transparent and biconvex. Biconvexனா என்ன, போன வருஷம் நான் எல்லாமே கொண்டு வந்து காமிச்சிருக்கோம். நாங்கள் கான்வெக்ஸ், கான்கேவ் லென்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, மிரர் எல்லாமே பார்த்தோம். ஸோ பைகான்வெக்ஸ் போத் த சைட்ஸ் ஆர் எப்படி இருக்கும், ஸோ எலிவேட்டடாக இருக்கும்.
disc மாதிரி, discus throw மாதிரி, biconvex, made up of protein. But it's not a mirror, but it is a transparent layer made by protein because it is present inside our body. சரியா? நம்ம பார்த்தது கிளாஸ்ல பார்த்தோம். ஆனா நம்ம கண்ணுக்குள்ள இருக்கிறது கிளாஸ் கிடையாது, டிரான்ஸ்பரண்ட் புரோட்டீன் லேயர். So it refracts the light which converge on the retina and create image. So the lens என்ன பண்ணுது, லைட் உள்ள இந்த பியூப்பிள் வழியா லைட் வருமா இல்லையா, கார்னியா வழியா வந்து பியூப்பிள் வழியா வந்து இந்த லென்ஸுக்கு வந்துச்சு. அந்த லைட்டை ஃபுல்லா ரெட்டினாங்கிற ஒரு லேயர்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணிடுது, அங்கதான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ நவ் ரெட்டினா, இட் இஸ் த இன்னர்மோஸ்ட் லேயர். ரெட்டினா present back of the eye, இங்கே தான் இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. கன்வெர்ட்டிங் த லைட் ரேஸ் இன்டு இம்பல்சஸ் அண்ட் சென்டிங் த சிக்னல்ஸ் டு த பிரெயின். அந்த வர்ற இம்பல்சஸை, அதாவது இந்த இமேஜ் இம்பல்ஸ் இருக்குல்ல, அதை வந்து பிரெயினுக்கு அனுப்பும் த்ரூ ஆப்டிக் நர்வ். பிரெயின் தான் that image, what is that image, what is the shape, what is the color. So when you have seen that image, இது எல்லாத்தையும் உனக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா உனக்கு கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் நீ வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவ. இட் இஸ் அக்கர் இன் அ ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட். இது எல்லாமே ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல நடக்குது. ஓகேவா? ஆப்டிக் நர்வ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கேரியிங் impulses from the retina to the brain. Then aqueous humor. So the watery fluid present between the lens and the cornea. The lens பார்த்தோமா, லென்ஸுக்கும் கார்னியாவுக்கும் இடப்பட்ட இடத்துல இருக்கிற லிக்யூடுக்கு பேர் தான் aqueous humor. So it responsible for nourishment. லென்ஸ் பர்டிகுலரா கார்னியாவுக்கெல்லாம் நரிஷ் பண்றது. நரிஷ்னா என்ன? நியூட்ரியன்ட் இருக்கு, ஃபுட்டா இருக்கு. So now structure of human eye பாருங்க, இருக்கா? கார்னியா இருக்கா, பியூப்பிள் பாத்தீங்களா, ஐரிஸ், லென்ஸ், சஸ்பென்சரி. லென்ஸ் வந்து ஒரு சஸ்பென்சரி லிகமெண்ட், ரெண்டு பக்கம் கயிறு கட்டின மாதிரி சஸ்பென்சரி லிகமெண்ட் இருக்கு. சிலியரி மசில்ஸோட அந்த லிகமெண்ட் அட்டாச்ட் ஆயிருக்கு. 3 லேயர் பேக் ஆஃப் த ஐல போட்டுருக்கு பாருங்க, ஸ்க்லெரா, கோராய்டு, ரெட்டினா அப்படின்னு 3 இருக்கு. 3 லேயர் இருக்கா. ஆப்டிக் நர்வ் கொடுத்துருக்கா, ஆப்டிக் நர்வ் கொடுத்துருக்கா, ஃபோவியா சென்ட்ராலிஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கா. அதில் தான் இந்த லென்ஸ் வழியா லைட் வந்து அங்கே ஃபோவியாவில் தான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த இமேஜை தான் ஆப்டிக் நர்வ் வழியா பிரெயினுக்கு கொண்டு போகும். ஓகேவா? சரி. ஸோ அக்வஸ் ஹியூமர் எங்கே இருக்குது? லென்ஸுக்கு முன்னாடி. லென்ஸுக்கு பின்னாடி விட்ரஸ் சேம்பர் இருக்குது, அதில் விட்ரஸ் லிக்யூட். ஸோ இந்த ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்கிறது ஆக்சுவலாக அது ஒரு லிக்யூடு, இதில் எம்டியாக இருக்காது கண்டிப்பாக. அப்படின்னா தான், அதனால தான் எம்டியாக இருந்துச்சுன்னா லைட் ஒழுங்காக பெனிட்ரேட் ஆகாது. ஸோ அதனால இட் வாஸ் ஃபில்டு பை எ ஃப்ளூயிட் அண்ட் ஆல்சோ நரிஷ் த ஐபால். ஃபுட்டாகவும் இருக்குது, பாலுக்கு ஐபாலுக்கு ஃபுட்டாகவும் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய பார்ட்ஸ் இதில் கார்னியா, பியூப்பிள், ஐரிஷ், லென்ஸ், விட்ரஸ் சேம்பர் அண்ட் ஸ்க்லெரா, கோராய்டு, ரெட்டினா, ஆப்டிக் நர்வ், ஃபோவியா, இவ்வளவும் தெரிஞ்சிருக்கணும். வேர் த இமேஜ் இஸ் ஃபார்ம்? ஃபோவியா. வாட் இஸ் த ஃப்ரண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்க்லெரா? கார்னியா. அண்ட் பிஹைண்ட் த கார்னியா a pigmented iris is present. In between the two iris, pupil is present. Behind the pupil, a proteinaceous lens was present. And then the whole eye covered by 3 layers. Outer cover is sclera, middle is choroid, inner is retina. All retina connected with optic nerve. Optic nerve take the impulses from the retina to the brain. So where the image is formed? Fovea in the retina. No other places involved in image formation, only fovea. So other places are called blind spot. அப்படினு உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கும். ஓகேவா? So you have to draw this diagram and try to label the parts. It's very important diagram. Vitreous humor. ஸோ இப்போ நம்ம புக்கில் பிக்சரில் பார்த்துட்டோம் இல்லையா, டிரான்ஸ்பரண்ட் ஜெல்லி லைக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் லிக்யூட். ஸோ இது வந்து
present behind the lens.